نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی ماں باپ کی دعاؤں کا، بہن بھائی کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، کوئی دعا مانگے۔ اب آپ یقین کریں کہ وہ ایک خاص رسم ہے، پیروں نے بھی دعائیں رانٹی۔ حضرت طلحہ بن برا کی قبر پر پتہ ہے نبی پاک نے کیا دعا مانگی؟ حضور فرمانے لگے میرا طلحہ اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، جب میرا یہ غلام تجھ سے ملے نا تو مالک یہ بڑا کمزور ہے، یہ بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے تو اس سے ذرا مسکرا کے ملنا۔ صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی۔ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا۔ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا، کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے۔ کہتے ایک دیہاتی آئے، دامت باندھی ہوئی اور سادہ سادہ رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے، نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے، دور سے دل لگی کرنے لگے، میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، میں سچی تو کہہ رہا ہوں، کس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے، بڑا
मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, तो सैयदा फातिमा के दिल में कुछ तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए, मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात। शेर खुदा कहते मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि क़यामत उन पर यकायक आ वाक़े होगी और उनके होश खो देगी। फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस बात का खौफ नहीं करता कि मेरी उम्मत कमजोर हो जाएगी, इस बात का डर नहीं कि पैसे खत्म हो जाएंगे, ना ये खौफ है कि भूखी मरेगी। हुजूर किस बात का खौफ है? तो नबी पाक ने फरमाया खौफ ये है कि इनका यकीन कमजोर हो जाएगा। याद रखें अगर एतबार ना हो तो घर नहीं चलता, तो अगर अल्लाह रसूल पर यकीन कामिल ना हो तो फिर बंदा मस्जिद नहीं आ सकता, फिर उसका दीन नहीं चलता, फिर उसके लिए मुश्किल है नमाज, फिर उसके लिए मुश्किल है राह खुदा में खर्च करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया, उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे फिर कौन है जो उसकी पर्दादारी करे? फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज करते हैं ना, तो वो कब्ज करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था, तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था? ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, वो तो सारा कुछ जानता है ना, बताओ वो क्या कहता था? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तेरी रजा पे राजी था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाता है फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूंगा उसकी औलाद को भी रखूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त इकट्ठे रहते थे दुनिया में, और जब वो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो हुआ ये कि दोनों की कुछ ना कुछ नेकियां कम हो गई। अब दोनों को नहीं पता, अलग-अलग के दोनों के साथ एक जैसा मामला हो गया, उसका हिसाब वहां हुआ उसका वहां हुआ, दोनों 20% नेकियां ढूंढ रहे थे, दोनों को कोई नहीं मिली, रस्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तेरा क्या बना? उसने कहा यार 20% कमी रह गई। तेरा क्या बना? 20% रह गई। अब दोस्त थे ना दोस्त,
दुनिया में भी सौदा नेकी का, आखिरत में भी नेकी का। फरमाते हैं उसने उसको नेकियां दे दी, वो जन्नत के दरवाजे पे गया तो उसके दिल में ख्याल आया मैं कितना खुदगर्ज हूँ, उसने नेकियां दे के मुझे भेजा और मैंने उसका सोचा ही नहीं। वो दरवाजा जन्नत से पलट आया, रोने लगा। अर्श का मालिक जो सारा कुछ जानता है फरिश्तों से पूछता है इसे पूछो क्या बात है। उसने कहा मौला मेहरबानी कर, मैं दुनिया में भी उसके साथ रहा हूं, अगर जन्नत में भी हमें इकट्ठा फरमा दे, तेरी शान रहमत में कमी नहीं आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं उस दोस्त की बरकत से अल्लाह दूसरे को भी जन्नत अता फरमा देगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें बताऊं घरों में सबसे बेहतरीन घर कौन सा होता है। ओ मेरे भाइयों, वो कितना को बेहतरीन घर है जिसे मदीने वाले रसूल ने बेहतरीन कह दिया है। फरमाया तुम्हें बताऊं ना घरों में बेहतरीन घर कौन सा है। हम समझते हैं टाइलें अच्छी हों, कमरे हवादार हों और किचन अनवाउ किस्म के खानों से भरा हुआ हो, सेन अच्छा हो और जनाब हर चीज की सहूलियात घर में हो, अमन हो, सुकून हो। नहीं, हुजूर फरमाते हैं मुझसे पूछो ना बेहतरीन घर कौन सा है। तो या रसूलल्लाह बताइए, सियासता में हदीस है, करीम रसूल फरमाने लगे घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ सलूक अच्छा किया जाता हो, अच्छा सलूक किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। गुस्सा किसी को आता है तो कहता है यार मैं करूं क्या। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तरीका भी हमें इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो शदीद गुस्से में थे, उनकी नाक फूल रही थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, अगर ये शख्स वो कलिमा पढ़े तो इसका ये मसला हल हो सकता है, गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है। या रसूलल्लाह वो कलिमा क्या है? तो हुजूर ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको पढ़ेगा तो गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, तो जब ये आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेगा तो शैतान इससे दूर होगा तो गुस्सा भी दूर हो जाएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा था बताओ दीन की मजबूत गिरा कौन सी? एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज। 5 वक्त मुसलमान जमा होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, तो इस गिरा में मुसलमान बंधे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया तुमने बात ठीक की पर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात, अमीर गरीब को ज़कात देता है तो दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी गिरा है। तो हुजूर ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो तीसरे ने अर्ज की हुजूर हज, मुख्तलिफ रंगों के, कबीलों के, नस्लों के, इलाकों के लोग आते हैं, एक ही लिबास पहनते हैं, एक ही बोली बोलते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये बहुत बड़ी मजबूत गिरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। सहाबा ने अर्ज की हुजूर फिर आप ही बता दें कि इस्लाम की मजबूत गिरा कौन सी है जिसमें मुसलमान जुड़ जाएंगे। तो नबी पाक ने फरमाया मजबूत गिरा मोहब्बत है, अल्लाह की रिज़ा के लिए प्यार को। तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। तो दाता साहब फरमाते हैं मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। आप किसी के दिल में रहें तो उसके साथ रहने से ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं पर लोगों के दिलों में नहीं रहते। लोग हमें कहते हैं कि तू चला जा, जान छोड़ दे। आप दिल में रहना सीखें। आप दूर भी रहेंगे तो आप याद आएंगे, आप दूर भी रहेंगे तो आप याद आएंगे। आप कहीं निकल भी जाएंगे तो लोग आपका पता पूछेंगे। आप जब जाएंगे तो लोग आपको रोएंगे, अखा जदों मिटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा।
کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے بخاری مسلم کے لفظ سنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کیا دیتے فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے الگ پہچان ہوتی ہے ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے تو اسلام کی وہ خاص چیز وہ خاص نشان خاص پہچان پردہ ہے حیا ہے اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان 2 آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیا کے چھننے سے بنے گا تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائے